the capital F of x equal to P of x less than or equal to x. Probability of capital X less than or equal to x, that is called the distribution function. In the continuous case, integral minus infinity to x and the probability express பண்றது. In the discrete case, we want to add the probability up to x point வரையும் add பண்ணணும் probability. Continuous case, integral minus infinity to x f of t dt போடுவோம். This is a simple, very important definition for distribution function. So distribution function capital F of x equal to probability of capital X less than or equal to small x. That is the distribution function. That is the properties pathina, that is boundedness, that is called the capital F of x is always lies between 0 and 1. And monotonicity pathina, the capital F of x, the capital f dash of x pathina, that is the small f of x. The derivative of the distribution function is equal to probability density function. That is probability density function is always greater than or equal to 0. Okay, the value is integral f of x dx equal to 1. So that f of x is greater than or equal to 0. So capital F dash of x is greater than or equal to 0. So capital F of x derivative is greater than or equal to 0 na, that is called the increasing, that is called non-decreasing function of x. So first property bounded, the second property non-decreasing because of the capital F dash of x is equal to small f of x is greater than or equal to 0 because of the f of x is a probability density function. The third property capital F of minus infinity, that is limit x tends to minus infinity capital F of x. What is the definition of the capital F of x? That is integral minus infinity dx f of x dx. So as x tends to infinity, rendu limit is same order. Rendu limit is same order, that value is 0 for the continuous case. The same way for the capital F of plus infinity, limit x tends to infinity f of x na inge minus infinity to infinity nu vandurum. F of x is the probability density function na idanoda value vandu 1. So capital F of plus infinity equal to 1, capital F of minus infinity equal to 0. So these are property. And fourth property pathina, that is continuity from the right. Capital F of x is continuous function of x on the right, and countable discontinuities, that is also very important. Very rare use பண்றது. That is the discontinuities of the capital F of x are at most countable, at most countable சொல்லுவோம். And probability இதெல்லாம் very simple, நம்ம problem நிறைய போட்டுருப்போம். So probability of a less than equal to x less than equal to b na integral a to b f of x dx னு எழுதலாம். If you need, you can express minus infinity to db f of x dx minus integral minus infinity to a f of x dx இல்லையா, a to b ன்றதை இது மாதிரி பிரிச்சு எழுதலாம். So from this is nothing but p of capital X less than equal to b. இது வந்து p of x less than equal to a. So capital F of b minus capital F of b. So p of a to b ன்றதை capital F of b minus capital F of a னு எழுதலாம். That is the probability calculation. So இந்த ஆறு property ரொம்ப important. And probability நாம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணோம். For the continuous case na strictly less than இருந்தாலும் சரி, less than or equal to இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்துக்கும் ஒரே மீனிங் தான் ஃபார் த கண்டினியூஸ் கேஸ். டிஸ்க்ரீட்னா வேறு வேறு மீனிங், ஒவ்வொன்றும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் இந்த ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனுக்கு த டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன். df of x equal to f of x dx. இதை நான் வெரி ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தோம். தட் இஸ் த டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் ஈக்குவல் டு density function, probability density function. So this is known as the probability differential of x. This is called the probability differential of x. And for example பார்த்தீங்கன்னா capital F of x கொடுத்துருக்காங்க. We can draw the graph for this one, that is y equal to 0 and y equal to x. Y equal to x into the passing through the origin for the 0 to 1 and y equal to 1 for the x greater than 1.
So we can draw the graph of the f of x like that. So paranga, this is the y equal to 0 equation of x axis. 0 ல இருந்து 1 வரலையும் வந்து that is y equal to x என்ற curve, and 1 க்கு மேல பாத்தீங்கன்னா that is called the y equal to 1 என்றது curve. So this is the அந்த capital F of x னுடைய curve. So இந்த கிராஃப் கொடுத்தாலும் உங்களால் கிராஃப் போட முடியும். இந்த பேசிக் அந்த கர்வ்னுடைய நேச்சர் தெரிஞ்சதுன்னா y equal to x னா என்ன, y square equal to x னா என்னன்னு தெரிஞ்சதுன்னா கர்வ் நாம ட்ரா பண்ணலாம். ஸோ இங்கே capital F of x என்றது is continuous from the right at and capital F of x is not continuous at x equal to 0 and x equal to 1, and capital F of x is not derivable at x equal to 0 and x equal to 1. So capital F of x differentiate பண்ணிக்கலாம் with respect to x. So derivative of the capital F of x is equal to 1 for the 0 to 1 only, otherwise 0. So the capital F of x is not derivable at x equal to 0 and x equal to 1. So this is strictly inequality, that is called as 0 less than x less than 1. So for this, what is the small f of x equal to, that is 1 for the 0 to 1, 0 otherwise. This is called the probability density function. இது கொஞ்சம் திங்க் பண்ணணும். நீங்கள் ஈக்குவாலிட்டி இருக்கிற மாதிரி போட்டிங்கன்னா கூட தப்பு தான். ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக செக் பண்ணி அண்ட் தென் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் இருந்து ஹவு டு ஃபைண்ட் த ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது அவங்க டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறது என்ன டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கணும். அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா capital F of x என்றது is the formula probability density function and properties இதெல்லாம் பார்த்தது. So this is the another example is a distribution function. We want to check the property. The first of all, whatever the nature capital F of x 0 to 1 அப்படின்றது செக் பண்ணணும். x less than minus a னா capital F of x equal to 0, that is greater than equal to 0. x greater than a னா capital F of x equal to 1, that is equal to less than or equal to 1. So therefore from the minus a to a, that is capital F of x equal to, this is the function. X equal to minus a na, that is equal to 0, x equal to a na, that is equal to 1. So capital F of x is always lies between the 0 to 1. Okay, the same way monotonicity verify பண்ணனும்னா, that is the derivative of the capital F of x is 1 by 2a. So 1 by 2a is greater than 0 because of a is greater than 0. So this is strictly increasing, and for the x greater than a, capital F of x equal to 1, this is a constant function. So that and then limit பார்த்தீங்கன்னா limit extends to minus infinity, the capital F of x equal to 0, and extends to infinity, that is called the capital F of x equal to 1. And the right continuity பார்த்தீங்கன்னா, that is very rare usage தான், that is the capital F of x small f of x equal to derivative of the capital F of x, this is the function, and integral minus infinity to f of x dx என்றது equal to 1 வருது. So f of x is the probability density function. So capital F of x is a valid distribution function அர்த்தம், that is all properties are satisfied. And this is another example, that is called the, suppose the life in hours of a certain kind of radio tube as a probability density function f of x equal to something, x greater than equal to 0 க்கு டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க, x less than 0 க்கு டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க. இதனுடைய corresponding distribution function கண்டுபிடிக்கணும். So what is the probability that the none of 3 such tubes in a given radio set will have to be replaced during the first 150 hours of operation, and what is the probability that all the 3 of the original tubes will have been replaced during the first 150 hours. Okay, so எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு இல்லை எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு what is the probability. ஸோ இவங்க கொடுத்துருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன், சரி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன். ஸோ கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா, இங்கே கொடுத்துருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100க்கு தான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எக்ஸ் லெஸ் தென் 100 அண்ட் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு 100 அதுக்கு தான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ யூ வாண்ட் ட்ரை டு ஃபைண்ட் அவுட் த கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி இன்டர்வல். ஸோ தட் இஸ் த மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டின்னு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா, தட் இஸ் த 100 மார்க் பண்ணிங்கன்னா, so that is x greater than equal to 100, that is called this is the 100 by x square in this function, and x less than 100 என்றது that is 0.
So you want to try to find out the capital F of x for the both of the interval minus infinity to 100 and 100 to infinity. In the case of capital F of x less than 100, that is minus infinity to 100 எடுத்தீங்கன்னா, what is the capital F of x? No, obviously 0. By the definition, integral minus infinity to x f of x dx now, the x is sliced between the minus infinity to 100 அப்படின்னு நீங்கள் எடுக்கும்போது minus infinity to 100 ன்னு எடுக்கும்போது, so இதில் xன்றது choose பண்ணீங்கன்னா, so by the definition, okay, this is a function. So the function is, whole function is 0 here. So by the definition, this is equal to minus infinity to x. What is the function here? Minus infinity to x, x என்றது minus infinity to 100 ல இருந்தனா, that is 0 into dx, that is equal to 0. The same way for the x greater than equal to 100. So 100 is sliced between the 100 to infinity. So that the function is this one. So minus infinity to x f of t dt now, what is the f of t? So minus infinity to 100 வரலையும் 0. So இதை வந்து minus infinity to 100 ன்னு எழுதுவோம், plus 100 to x ன்னு எழுதுவோம். The minus infinity to 100 ல function value 0. 100 to x ல the function value is, that is called the 100 by t x square, that is f of t na 100 by t square. So 100 by t square integrate பண்ணா 100 என்றது constant, 1 by t square integrate பண்ணா minus 1 by t, that means minus 1 by 1 into t power 1. So integral 1 by x power n integrate பண்ணீங்கன்னா, that is minus 1 by n minus 1 into x power n minus 1. இதெல்லாம் very simple integration. Okay, so minus 1 by t ன்னு வரும். So இதில் 100 to x னா upper limit போட்டிங்கன்னா minus 1 by x, lower limit னா 1 by 100, உள்ள multiply பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியாமல் 1 minus 100 by x ன்னு வருது. This is called the capital F of x. So ரெண்டு இன்டர்வலுக்கும் நம்ம capital F of x கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இதை ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது தான் distribution function, the corresponding to the given probability density function. This is called the distribution function. So the capital F of x is 0, 1 minus 100 by x. That is the maximum of this one is called the capital F of x. Capital F of x, this is the answer actually. Okay. So probability, first question என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, probability that the tube lost more than 150 hours. So அப்படின்னா p of x greater than 150. அப்படின்னா இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா integral 150 to infinity போடணும். இதாவது 1 minus p of x less than equal to 150 னா, by the distribution function property பிரகாரம் p of x less than equal to 150 capital F of 150 ஆயிடும். capital F of x நான் கண்டுபிடிச்சதுனால இதுக்கு என்ன பண்ணலாம், 1 minus 100 by 150 போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியாமல் இந்த 1 கேன்சல் ஆகிடும். 100 by 150 is the answer. So 10 by 15 is the answer, that is called the 2 by 3. The next question பார்த்தீங்கன்னா, none of 3 tubes need replaced. None of 3 tube need replaced. அப்படின்னா the probability of none need replaced, எதுவுமே replace ஆகாது அப்படின்னா 2 by 3 whole cube, that is the answer, that is called the 8 by 27. எதுவுமே replace ஆகாது அப்படி இருக்கும். Probability that all the 3 tubes are replaced னா, that is called the p of x 150 hourல, இது எல்லாமே within 150 hours. So p of x less than equal to 150, that is called the f of 150, that is equivalent to 1 minus 2 by 3, that is called the 1 by 3. So all need replace now 1 by 3 whole cube, ஏன்னா 3 இருக்கு, 3மே replace பண்ணா 1 by 3 into 1 by 3 into 1 by 3, that is called the 1 by 3 whole cube, that is called the 1 by 27. Okay, so this is the one of the practical problem. இது எல்லாமே குப்தா புக்கில் இருந்தால் எடுத்தேன், குப்தா புக். And suppose that the time in minutes and that a person has to wait at a certain station for a train is found to be random phenomenon. The probability function specified by the distribution function, that is capital F of x equal to 0 and capital F of x is defined x by 2 for the 0 to 1, like that. Capital F of x equal to 1 by 2 for the 1 to 2, for capital F of x equal to s by 4 for the 2 to 4, capital F of x equal to 1 for x greater than equal to 4. இது வந்து distribution function கேட்குறாங்க. Is the distribution function continuous ஆனு கேட்குறாங்க. If so continuous ஆ இருந்தால் give the formula for its probability density function கேட்குறாங்க. Okay, so what is the probability that a person will have to wait more than 3 minutes wait பண்ணுறதுக்கு, what is the probability?
less than 3 minutes wait பண்றதுக்கு what is the probability, 1 to 3 minutes wait பண்றதுக்கு what is the probability, and what is the conditional probability that the person will have to wait for a train for more than 3 minutes under the condition it is more than 1 minute, given that it is more than 1 minute. Less than 3 minutes wait பண்றதுக்கு what is the probability, given that it is more than 1 minute. So these are a collection of problems. First of all, what is the continuity? So continuity means the breaking point la continuity na check பண்ணனும். என்னடா breaking point, 0 breaking point, 1 breaking point, 2 breaking point, 4 breaking point, இதெல்லாம் நான் செக் பண்ணா that is called the continuity நான் செக் பண்ணலாம். So எப்படி செக் பண்ணலாம், அப்படியே ஃபங்க்ஷனை பார்த்தே செக் பண்ணலாம். இதெல்லாம் வெரி சிம்பிள் ப்ராப்ளம் தான் இது, continuity not a matter. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா the breaking point 0 மைனஸ், இந்த ப்ராப்ளமே கொஞ்சம் சொதப்பல் தான். இதோட ஈக்குவாலிட்டி எங்கே இருக்குன்னு தெரியாது. ஸோ இதை ஒரு இடத்துல தான் இருக்கும் ஆக்சுவலி. ஸோ தட் இஸ் 0 மைனஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே 0 மைனஸ் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் 0 அண்ட் 0 ப்ளஸ்ன்றது இஸ் ஆல்சோ 0. 0 ப்ளஸ்னால் எக்ஸுக்கு பதில் 0 போட்டிங்கன்னா இஸ் ஆல்சோ 0. ஓகே, அண்ட் எஃப் ஈக்குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இது ஆல்சோ 0. ஸோ 0வில் தட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கண்டினியூஸ். 1ல் பார்த்தீங்கன்னா 1 மைனஸுக்கு 1/2, இது 1 ப்ளஸ் இங்கே வரும். ஸோ 1 ப்ளஸுக்கு 1/2, ஈக்குவாலிட்டி இங்கே இருக்குது. ஸோ அதுக்கும் 1/2. ஸோ 1லேயும் தட் இஸ் கால்டு த ஃபங்க்ஷன் இஸ் கண்டினியூஸ். அண்ட் 2 மைனஸ் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் 1/2, 2 ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2/4, 2/4 1/2. ஸோ 2லேயும் கண்டினியூஸ். அண்ட் ஈக்குவாலிட்டி இங்கே இருக்கிறதுனால தட் இஸ் ஆல்சோ 1/2. 4 மைனஸ் பார்த்தீங்கன்னா 4 மைனஸ் 4னுடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் தட் இஸ் 4/4 1. 4னுடைய ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா 1. ஸோ ஈக்குவாலிட்டி தட் இஸ் இங்கே இருக்குது, தட் இஸ் ஆல்சோ 1. ஸோ 4லேயும் இது கண்டினியூஸ். ஸோ எல்லா பிரேக்கிங் பாயிண்ட்லேயும் த ஃபங்க்ஷன் இஸ் கண்டினியூஸ். ஸோ தட் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கண்டினியூஸ். ஸோ அதான் இங்கே வெரிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க, the left hand limit right hand limit கண்டுபிடிச்சு. So the distribution function is continuous. And the probability density function பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் போதும். அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் 0 ஆகிடும், கான்ஸ்டன்ட்னா x/2னா 1/2ன்னு வரும். 1/2 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 0, x/4னா 1/4, 1 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 0. இதை கம்பைன் பண்ணி கரெக்டாக எழுதுனீங்கன்னா 1/2 வந்து 0 to 1க்கு, 1/4 வந்து 2 to 4க்கு, அதர்வைஸ் 0ன்னு போட்டுடலாம். போட்டிங்கன்னா இதுதான் கரஸ்பாண்டிங் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன். அண்ட் ப்ராபபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் p of x greater than 3 கேட்டிருக்காங்க இல்லையா. தட் இஸ் p of x greater than 3 கண்டுபிடிக்கணும். 1 minus p of x less than 3 பெஸ்ட்டு. ஏன்னா கேபிட்டல் f of x நமக்கு தெரியும் பட்சத்தில் p of x less than 3 இருந்ததுன்னா, less than or equal to 3 இருந்தால் தட் இஸ் ரெப்ரசன்ட் as capital F of 3. ஜஸ்ட் வித்தவுட் இன்டகிரேஷன் ஜஸ்ட் கேபிட்டல் f of xல 3 எங்கே வருது அப்படின்னு பார்த்துட்டு அந்த 3க்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கிறதுல வேல்யூ போடலாம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் 1 மைனஸ் கேபிட்டல் F of 3, தட் இஸ் 2 to 4. ஓகே, 2 to 4 தட் இஸ் 3 வரும். ஸோ கேபிட்டல் F of 3, ஸோ கேபிட்டல் F of 3ன்றது இந்த இன்டர்வலில் தான் வரும் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவலன் டு 3/4. இட்ஸ் a small f of x, sorry, it's a small f of x. capital F of xல you want to replace that is called as 3/4. that is x/4 define பண்ணிருப்பாங்க. x/4ன்றதுனால that is called as 3/4. so that is called as 1/4. okay, capital F of xல கொடுத்திருக்க ப்ராப்ளம் capital F of x அதனால. so இதுல இருந்து we get the result 1/4. okay, and then p of second question பார்த்தீங்கன்னா p of x less than 3 கண்டுபிடிக்கணும். p of x less than 3 இந்த கண்டினியூஸ் கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா less than 3 less than or equal to 3 எல்லாத்துக்கும் ஒரே மீனிங் தான். ப்ராப்ளம் வந்து கண்டினியூஸ் ப்ராப்ளம், கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிளாக இருந்ததுன்னா ஓகே, p of x less than 3யும் p of x less than or equal to 3யும் சேம் தான். ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவலன் டு f of 3. f of 3ன்றது 3/4. கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் 3ன்றது அண்ட் 2 to 4ல் வரும். ஸோ கரஸ்பாண்டிங் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கால்டு x/4. x/4ன்றதுனால 3/4ன்னு வருது. அதே மாதிரி ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் 1 to 3 கண்டுபிடிக்கணும். capital F of 3 minus capital F of 1, that is the formula. so this is 3/4, this is 1/2, ரெண்டு சப்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா that is called the 1/4. okay, and then conditional probability பார்த்தீங்கன்னா ஏன்றது வெயிட்டிங் டைம் greater than 3 minutes, bன்றது வெயிட்டிங் டைம் greater than 1 minutes அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா p of a by b கேட்டிருக்காங்க. அப்படின்னா p of a intersection b divided by p of b.
இந்த A intersection B கேர்ஃபுல்லாக கண்டுபிடிக்கணும். இது greater than 3 minute, இது greater than 1 minute. அப்படின்னா P of greater than 3 minute, greater than 1 minute ன்னு பார்க்கும்போது waiting time, that is what is the intersection பார்த்தீங்கன்னா more than 3 minute வெயிட் பண்ணணும், இங்கே more than 1 minute வெயிட் பண்ணணும். ஸோ more than 3 minute வெயிட் பண்ணுறது தான் that is called the intersection common இல்லையா. ஸோ that is called P of x greater than 3 divided by P of x greater than 1. That is P of x greater than 3ன்றது நமக்கு தெரியும், ஆல்ரெடி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி P of x greater than 1ன்றது we can find out that is called the 1 by 2. So ரெண்டு டிவைட் பண்ணிங்கன்னா that is called the 1 by 2. Okay. So P of x greater than 1 கண்டுபிடிச்சோமான்னு ஞாபகம் இல்லை, P of x greater than 3 find out பண்ணிருக்கோம், that is 1 by 4. P of x greater than 1ன்றது capital F of 1, that is 1 minus capital F of 1, 1 minus capital F of 1. So capital F of 1 என்னவோ அதை போட்டு சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா 1 minus 1 by 2, that is called 1 by 2. ஸோ இது மாதிரி கண்டிஷனல் ப்ராபர்ட்டி கண்டுபிடிக்கலாம். The next question பண்ண P of A bar by B கேட்குறாங்க. ஸோ A bar by B னா P of A bar intersection B divided by something. இது எப்படி கண்டுபிடிக்கும்? A barனா that is called more than 3 minutes. More than 3 minute இனுடைய negation, that is complement, that is barன்றது that is called இது Bன்றது more than 1 minute. இது less than 3 minute ஆகிடும். less than or equal to 3 minute. இது less than or equal to 3 minute ஆகிடும். ஏன்றது greater than 3 minuteன்றதுனால இது வந்து more than 1 minute. ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணிங்கன்னா this is okay, greater than 1 minute, இது less than or equal to 3 minute, ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணிங்கன்னா 1 to 3 minute வரும். இது பார்த்தீங்கன்னா P of x greater than 1. ஸோ அதுக்கப்புறம் இது capital F of 3 minus capital F of 1 போடலாம், இது 1 minus capital F of 1 போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும். ஓகே. The same way petrol pump is supplied with a petrol once a day. If its daily volume x sales in thousands of liters is distributed f of x equal to something, and what must be the capacity of its tank in order that the probability that its supply will be exhausted in the given day shall be 0.01 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது சம்திங் ப்ராபபிலிட்டி கொடுத்துட்டாங்க. probability that its supply will be exhausted in a given day shall be 0.01. So what must be the capacity of its tank? Capacity of the tank. The capacity of the tank வந்து ஏன்னு எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்க. P of x greater than equal to ஏன்றது that is given that 0.01. So அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? integral a to 1 f of x dxன்றது that is 0.01. a to 1 f of xன்றது நமக்கு தெரியும், போட்டுடலாம், இன்டகிரேட் பண்ணிடலாம், லிமிட்டை சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம், we can find out the a value. கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் பண்ணணும், கொஞ்சம் ரியலி டிஃபிகல்ட் தான், ஆனால் கேட்காமலாம் இருக்க முடியாது, கேட்கறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இதை கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா we get that a equal to 0.60 சம்திங் இருக்குது. கெப்பாசிட்டி இன் லிட்டரில் வேணால் இது 1000 மல்டி பண்ணிங்கன்னா 601 liters, that is called the 601.9 liters. And the mean deviation is least. Mean deviation is least when measured from the median. When measured from the median. இது மாதிரி லைக் தட் டைரெக்டாக கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஓகே, இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதும் ப்ரூவ் தெரிஞ்சுக்கிறதும் உங்களோட இஷ்டம். தட் இஸ் த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த ரேண்டம் வேரியபிள் எக்ஸ். எக்ஸ்ன்றது லைஸ் பிட்வீன் த ஏ டு பினா, மீன் டிவியேஷன்றது தட் இஸ் அபவுட் த பாயிண்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ is given by how to define the mean deviation modulus of x minus a f of x dx. Okay, by the modulus எப்படி பிரிக்கலாம்? That is called that a to a minus x, that is minus of x minus a. Am I correct? So modulus of x minus a என்றது okay, by the modulus definition பிரகாரம் minus of x minus a, that is x minus a less than 0, and plus x minus a, that is x minus a greater than equal to 0. Greater than 0. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா x minus a less than 0 னா x less than a, x less than a னா 0 to sorry a to a, a to a வில் minus of x minus a னா a minus x னு வந்துரும், and இது x minus a னு வந்துரும். That is the problem இல்லையா, என்னது mean deviationன்றது. So value of a that minimizes m of a. Okay, இது லீஸ்டாக இருக்கும்போது what is the value of the a? That is the problem. So m of a will be minimum na, இதனுடைய derivative, first derivative equal to 0, second derivative should be positive. இதனுடைய first derivative என்ன? differentiate பண்ணா என்ன வரும்? differentiate with respect to a பண்ணணும் இல்லையா? differentiate with respect to a னா என்ன ஆகும்?
இந்த உள்ள இருக்கிற a போய்டும். that is the idea. a to b இங்க a to a, that is a பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம். so already we know that this is equivalent to integral a to b f of x dx equal to 1 ன்னு தெரியும். so அப்படி integral a to a f of x dx இது 1 minus a to capital A to b f of x dx ன்னு இருக்கு இல்லையா? so இது என்ன பண்ணலாம், 1 minus integral small a to a f of x dx ன்னு எழுதலாம். so ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணீங்கன்னா this is plus ஆயிடும். plus ஆயிடுச்சுன்னா 2 times minus 1 ன்னு வரும். இதுக்கு பேர் என்னது, this is called the capital F of a. 2 times capital F of a minus 1, that is equal to the something. so from this what is the conclusion? okay, when you equating to 0 this one, so the differentiating again dou square m of a divided by dou a square. இது திருப்பி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் என்ன வரும், ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் ஏ வரும் இல்லையா? ஸோ இதுதான் நமக்கு செகண்ட் டெரிவேட்டிவ். ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் ஜீரோக்கு ஈக்குவல் பண்ணால் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு 1/2. கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு 1/2ன்னும் போது செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் இஸ் பாசிட்டிவாக என்ன, அவ்வளோதான். மீன்ஸ் தட் இஸ் திஸ் மீன்ஸ் ஏ இஸ் அ மீடியன். A is a median, that is capital F of A equal to 1/2. so A is the median, so the second derivative 2 times f of A is greater than 0, f of A greater than 0 at the median. so the mean deviation is minimizes when the measured from the median. median la measure panninga, this is the mean deviation is the minimized. that is one of the different result, maybe important different ah kekum samayathila இது மாதிரி கேட்கலாம். இதெல்லாம் ப்ராப்ளம் தான் அது. ஓகேவா? தட் இஸ் அ வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின். இன்டகிரேஷன் மட்டும் கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் தெரிஞ்சுக்கணும். இன்டகிரேஷன் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். இல்லை இன்டகிரேஷனே தெரியாமல் போனீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம். அண்ட் இன்டர்வல் போட்டுட்டு தான் ஈச் அண்ட் எவ்ரி இன்டர்வலில் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ப்ராபபிலிட்டின்றது கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தெரியும் பட்சத்தில் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸை யூஸ் பண்ணி ப்ராபபிலிட்டி கண்டுபிடிக்கிறது பெஸ்ட்டு. ஓகே, இது மாதிரி கூட டிஃபைன் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரெண்டுத்துக்கும் போத் ஆர் சேம் மீனிங். ஆல்ரெடி இன்க்ரீசிங் டிக்ரீசிங்கில் பார்த்துருப்போம், மோனோடானிசிட்டியில் பார்த்துருப்போம். தட் இஸ் x1 less than x2 na capital F of x1 less than or equal to capital F of x2. okay, that is called the monotonicity properties. so this is one of the important problem, most of them. the distribution function rate TRB question கேட்டிருப்பாங்க 1 minus 1 plus x e power minus x, x greater than 0 and x is less than 0 na 0. this is the capital F of x. what is the corresponding density function? just differentiate பண்ணுங்க, we get the density function. இது எப்படி differentiate பண்ணலாம்? 1 differentiate பண்ணா 0. இந்த இடத்துல uv formula apply பண்ணணும். uv formula apply பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது x into e power minus x னு வருது. that is called the density function. and capital F of x equal to like that. what is the p of x equal to 0 and p of x greater than 0? p of x equal to 0 na enadhu, capital F of 0 limit extends to 0 minus f of x. that is very important. capital F of 0 enna varum? what is the capital F of 0? so 0 ன்றது ஈக்குவாலிட்டி இங்கே இருக்கு, அதனால இதுதான் கரஸ்பாண்டிங் ஃபங்க்ஷன். ஸோ மைனஸ் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு 0 மைனஸ் போடும்போது தட் இஸ் கால்டு 0 தான். இட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம், ஏன்னா ஃபங்க்ஷன் இஸ் 0ன்றதுனால. ஸோ இங்கே 1 minus 1/4 3/4 வரும். p of x greater than 0 1 minus p of x less than equal to 0 போடலாம், 1 minus f of 0 போடலாம். ஸோ 1 minus 3/4 that is called the 1/4. இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்க. இதே மாதிரி this is another problem. small f of x கொடுத்துருக்காங்க, a கண்டுபிடிக்கணும். a கண்டுபிடிக்கணும் இன்டெக்ரல் f of x dx equal to 1ன்னு போட்டு a கண்டுபிடிக்கலாம். ஆல்ரெடி போட்டிருப்போம்னு நினைக்கிறேன். இதுவும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கும். ஓகே, கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம், கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும். இந்த கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது ஈச் அண்ட் எவ்ரி இன்டர்வல் கண்டுபிடிக்கணும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி இன்டர்வல்னா தட்ஸ் மீன்ஸ் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி போட்டுட்டு ஒன் மார்க் த பாயிண்ட்ஸ், தட் இஸ் 0 1 2 and 3
and infinity. So each and every interval capital F of x கண்டுபிடிக்கணும். Okay, but the small f of x is equal to 0 இருக்கும் பட்சத்தில் capital F of x என்றது இங்கே 0. Okay, அதே மாதிரி the last interval எதுவும் டிஃபைன் பண்ணாத பட்சத்தில் capital F of x equal to 1. Okay, நடுவில் இருக்கிறத மட்டும் தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டியதாக இருக்கும். Okay, using the formula. And p of x greater than 1.5, that is 1 minus capital F of 1.5 போட்டு அந்த capital F of x 1.5 எங்கே எந்த இன்டர்வலில் வருமோ the value substitute பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம். And so small f of x கொடுத்துருக்காங்க. Determine the k and the distribution function. நீ கொடுத்துருக்க டிஃபைன் பண்ணிக்கிறது பாரு ஒரே ஒரு இன்டர்வல் தான். ஸோ கேவை கண்டுபிடிக்கணும்னா that is called integral minus infinity to infinity f of x dx equal to 1 போட்டிங்கன்னா k வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம். இதில் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ how to find the distribution function? இங்கே இருக்கிறதே ஒரே ஒரு இன்டர்வல் தான். அப்படின்னா ஒரே ஒரு capital F of x தான். ஸோ minus infinity x and the small f of x dx. ஸோ அதை போட்டு இன்டெகிரேட் பண்ணிங்கன்னா just we get the some answer that is called the capital F of x. ஏன்னா இங்கே டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறது சிங்கிள் இன்டர்வல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியில் டிஃபைன் பண்ணதுனால. இதே மாதிரி p of x greater than equal to 0 1 minus p of x less than 0. கண்டினியூஸ் கேஸ் பொறுத்த மட்டும் x less than 0 x less than or equal to 0 எல்லாத்துக்கும் ஒரே மீனிங் தான். ஸோ தட் இஸ் ஐடியா. ஸோ த சேம் வே மீன்ன்றது e of x x இன்ட்டு அந்த கரஸ்பாண்டிங் ஃபங்க்ஷன் இன்ட்டு dx. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஆட் ஃபங்க்ஷன். ஏன்னா இது ஆட் ஃபங்க்ஷன், இது ஈவன் ஃபங்க்ஷன். ஓகேவா? அதனால் ஈவன் இன்ட்டு ஆடு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி இன்டர்வல், அதனால் 0. e of x ஸ்கொயர் வரும் பட்சத்தில் ஈவன் இன்ட்டு ஈவன். ஸோ இதை சிம்பிளி பண்ண பழகணும். ஓகே, இங்கே ஆக்சுவலி 1 + x ஸ்கொயர் வந்திருக்கு. அதனால் என்ன பண்ணுவோம், 1 + x ஸ்கொயர் மைனஸ் 1ன்னு போட்டு இதை வந்து குரூப் பண்ணி இது டிவைடட் பை இந்த டினாமினேட்டர், இது டிவைடட் பை டினாமினேட்டர். ஸோ 1 ஆகிடும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன். 1 இன்டெகிரேட் பண்ணால் x, இதுக்கு லிமிட் போட்டிங்கன்னா டசன்ட் எக்ஸிஸ்ட். ஸோ த வேரியன்ஸ் டசன்ட் எக்ஸிஸ்ட்னு வரும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் another ப்ராப்ளம். இதில் மீடியன்லாம் கேட்டிருக்காங்க. ஆல்ரெடி லாஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்தோம் how to find out the median. ஓகே, இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் இது மாதிரிலாம் கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா இதெல்லாம் லூஸ் பண்ணுறது அட்வைசபிள் இல்லை. ஓகே, த நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஜாயிண்ட் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஜாயிண்ட் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மீன்ஸ், ஓகே, இதுவரையிலும் பார்த்தது நம்ம சிங்கிள் வேரியபிளுக்கு பார்த்தோம், ரேண்டம் வேரியபிளுக்கு. இதே மோர் தென் ஒன் ரேண்டம் வேரியபிள் இருந்தால், பர்டிகுலர் 2 ரேண்டம் வேரியபிள் இருந்தால் அது எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுறது, தட் இஸ் கால்ட் தி ஜாயிண்ட் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல என்ன வரும்னா, ஜென்ரலாக வந்து ஒரே ஒரு வேரியபிள் இருந்தால் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன், ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம். இங்கே 2 வேரியபிள் இருந்தால் 2 வேரியபிளுக்கு ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். அதனால் மார்ஜினல் ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ், மார்ஜினல் ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அண்ட் இது கண்டிஷனல் ஆஸ் யூஷுவல் ஐடியா. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல இண்டிபெண்டன்ட்டை ப்ரூவ் பண்ணால் p of x equal to xi is equal to y equal to yiன்றது p of x equal to xi, p of y equal to yiனா these two are independent. 2 ரேண்டம் வேரியபிளும் இண்டிபெண்டண்டாக இருக்கும். that is a property. Okay, joint probability distribution function, that is அங்கே என்ன பார்த்தோம், ஒன்லி இன்டெக்ரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் மட்டும்தான் இருந்தது. இங்கே கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்னா 2 இன்டெக்ரல் வரும். ஒன்று எக்ஸுக்கு, இன்னொன்று ஒய்க்கு. உள்ள எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய், இங்கே டிஎக்ஸ் டிஒய். தட் இஸ் கால்டு த ஜாயிண்ட் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன். அண்ட் இதனுடைய இன்டெக்ரல் வேல்யூ should be equal to 1. இங்கே டபுள் வேரியபிள் வருது, டபுள் இன்டெக்ரல் வருது. ஓகே, ஸோ the f of x, y is always greater than equal to 0. இல்லை டிஸ்கிரீட்டாக இருந்தால் எல்லாத்தையும் சம் பண்ணிங்கன்னா 1 வரும். எல்லாத்தையும் சம் பண்ணிங்கன்னா 1 வரும். ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ன்னு பார்க்கும்பொழுது ப்ராபபிலிட்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா p of இது ஒரு முக்கியமான ஐடியாவாக இருக்கும். ஏன்னா a1 less than x less than or equal to b1, a2 less than y less than or equal to b2னா கேபிட்டல் f of b1, b2 கவனிங்க, கேபிட்டல் f of b1 b2 plus capital F of a1 a2 minus capital F of a1 b2 and minus capital F of b1 a2. ஃபஸ்ட்டு வரது x வேல்யூ, ரெண்டாவது வரது b வேல்யூ.
அதில் எந்த டவுட்டும் வேணாம். ஸோ ரெண்டு ரிப்பீட் ஆகும்போது தட் இஸ் கால்டு த ப்ளஸ்ஸு, டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்போது தட் இஸ் கால்டு த மைனஸ். ஸோ திஸ் இஸ் அ ப்ராபபிலிட்டி. என்ன சிங்கிள் வேரியபிளில் ரெண்டு ரேண்டம் வேரியபிளுக்கு ப்ராபபிலிட்டி கண்டுபிடிப்போம். யூஸிங் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும்னா திஸ் இஸ் த ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, வெரி சிம்பிள் ஐடியா ஞாபகம் வச்சுக்கிறது. சப்போஸ் a1 less than a2, b1 less than b2னா x less than equal to a1, y less than or equal to a2, a1 less than x less than b1 and y less than or equal to a2, x less than or equal to b1 and y less than or equal to a2. So இது ரெண்டுத்தினுடைய sum is equivalent to this one. Okay. And also the second property பார்த்தீங்கன்னா this is called f of minus infinity. அங்கே வந்து என்ன பண்ணுவோம், ஒரே ஒரு வேரியபிளில் f of minus infinity equal to 0ன்னு போட்டுவோம். இங்கேயும் அதே தான், ரெண்டு வேரியபிள் இருந்தாலும் ஏதாவது ஒன்று மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியாக இருந்ததுன்னா the value is 0, ரெண்டுமே ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டியாக இருந்தால் தான் value is 1. And மூணாவது ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா this is the continuous at x comma y, the f of x comma y continuous, that is dou square f by dou x dou y என்றது small f of x comma y. Okay, when the மூணு ப்ராப்பர்ட்டி very important property here, marginal distribution function அப்படின்றது that is called capital F of x என்றது p of x less than equal to x, no doubt at all. So p of x less than equal to x in terms of two random variable எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம்னா p of x less than equal to x, y less than infinity. அப்படின்னா இது என்ன பண்ணலாம், லிமிட் y tends to infinity capital F of x, y ன்னு எழுதலாம். அப்படின்னா capital F of x, infinity ன்னு எழுதலாம். So capital F of x என்றது this is capital F of x, infinity in terms of two variable. இதே மாதிரி capital F of y என்றது and capital F of xy infinity, y for the two variable. This is the distribution function, joint distribution function. The same way this is called capital F of x and capital F of y. So capital F of x into the minus infinity x, இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா minus infinity to plus infinity f of x, y dy into dx. Okay, the same way for the capital F of y என்றது integral minus infinity to y, integral minus infinity f of x, y dx into dy. Okay, the next topic is the joint density function, marginal density function. Joint density function ரது ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணோம். This is called the joint density function. capital F of x, y கொடுத்தா அதை ரெண்டு தடவை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும், அதை simultaneously, that is called the partial derivative of capital F with respect to x and y, that is dou square f by dou x dou y is called as small f of x, y. That's nothing but in terms of limit la express panna delta x tends to 0, delta y tends to 0, p of x less than equal to x less than equal to x plus delta x, y less than equal to y less than equal to y plus delta y. And the probability that a point x, y will lie in the infinitesimal rectangular region, that is called dx dy of area dx dy is given by p of x minus dx by 2 less than or equal to capital X less than or equal to x plus dx by 2, y minus dy by 2 less than or equal to y less than or equal to y plus dy by 2. So this is nothing but equivalent to df of x, y. Okay, that is also very important. So what is the meaning for the df of x, y? This is the meaning. Okay, this is called the f of x, y dx dy. This is called the f of x, y, small f of x, y dx dy. Small f of x, y is called the joint probability density function of x and y. So அங்க single variable படிச்சது, இங்க ரெண்டு variable படிக்கிறோம், அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். So இங்க வந்து marginal probability function of y and x னா என்னன்னா, marginal probability function of y னா என்னன்னு பார்ப்போம். முதல்ல small f of y with respect to the random variable corresponding to capital Y ன்னு அர்த்தம். So small f of y என்றதை எப்படி எழுதலாம்னா, small f of x, y dx, அதனுடைய உல்டாவா நாம வச்சுங்க. small f of y னா இங்க உள்ள dx வரும், உள்ள ஃபங்க்ஷன் வந்து f of x, y தான். அப்படின்னா small f of x னா உள்ள வந்து f of x, y dy ன்னு வரும். லிமிட் அவன் கொடுத்துருக்கிற லிமிட் என்ன லிமிட் கொடுத்துருக்கானோ எக்ஸுக்கு அந்த லிமிட் போடுவோம். இங்கே ஜென்ரலாக போடுறதெல்லாம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி போட்டிருக்கோம். திஸ் இஸ் ஃபார் த கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள். இதே மாதிரி ஃபார் த டிஸ்கிரிட் பார்த்தீங்கன்னா pxy ஆஃப் x, y, தட் இஸ் என்ன வேரி ஆகும், இங்கே எக்ஸ் வேரி ஆகும். எக்ஸ் வேரி ஆகிறது தான் தட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி, மார்ஜினல் ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய்ன்னு அர்த்தம். மார்ஜினல் ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய்னா எக்ஸ் வேரி ஆகிற ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷனுடைய சம். ஓகேவா, அதை டேபிள் போடும்போது யூ கேன் அண்டர்ஸ்டூட் வாட் இஸ் த மீனிங் ஃபார் த ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் xy.
Okay, p1 1y, p2y, p3y, like that. Okay, and the same way f of x comma y dy, and in the discrete case summation pxy of x comma y, that is varies y ன்றது vary ஆகும். f of x ன்றது derivative of the capital F of x ன்னு சொல்லலாம், that is equivalent to this one. Okay, அதே மாதிரி f of y ன்றது derivative of the capital F of y, this is equal to small f of x comma y dx. Okay, and a joint distribution, this is the one of the problem. இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க capital X capital Y ரெண்டு random variable இருக்கு. This is called the capital X, this is called the capital Y. இங்க உள்ள இருக்கிறதுலாம் probability, இதெல்லாம் எந்த காரணத்தை கொண்டு நெகட்டிவ் வராது. ஓகே, ஒன்லி பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும், 0க்கு 1க்கு இடையில விலையை தான் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் மார்ஜினல் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஒய், தட் இஸ் கால்ட் த எஃப் ஆஃப் ஒய். எஃப் ஆஃப் ஒய் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க பாருங்கள். ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேவா, திஸ் இஸ் கால்ட் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஒய்ன்றது. ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது எக்ஸினுடைய கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூவை ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. x equal to 0க்கு, that is called the probability of x ன்றது. Okay, probability distribution of that is called the f of x. Okay, இது x ன்றது, so 0.50, 0.50, 0.65. This is the smallest problem. F of x comma y equal to x plus y. f of x என்ன வரும், f of x comma y dy. y க்கு லிமிட் என்ன, 0 to 1 தான். x க்கு லிமிட் என்ன, அதுக்கும் 0 to 1 தான். ஸோ 0 to 1 உள்ள ஃபங்க்ஷனை வித் ரெஸ்பெக்ட் ஒய்யை பொறுத்து பண்ணணும். ஒய்யை பொறுத்து பண்ணிவிட்டு எக்ஸுன்றது கான்ஸ்டன்ட். வர ஆன்சர் என்னவாக இருக்கும், ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸாக இருக்கும். எக்ஸாக இருக்கலாம். எக்ஸ் வரலன்னா ஏன்னு கேள்வி கேட்க முடியாது, ஆனால் ஒய் வந்தால் ஏன்னு கேள்வி கேட்கணும். ஸோ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்னால் எக்ஸ் இருக்கணும். ஓகே, அதை இன்டெகிரேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் ஒய் பண்ணிவிட்டு லிமிட் போட்டிங்கன்னா எதுக்கு லிமிட் போடணும், ஒய்க்கு லிமிட் போடணும். போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் எதில் வரும், மேபி எக்ஸில் இருக்கலாம், எக்ஸ் இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனால் ஒயில் வராது. ஸோ தட் இஸ் த லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸினுடைய லிமிட் 0 to 1. இதே மாதிரி ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய், தட் இஸ் இன்டெக்ரல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா ஒய் டிஎக்ஸ். ஸோ அதை போட்டிங்கன்னா ஒய் ப்ளஸ் 1/2. ஸோ ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா ஒய்ன்றது தட் இஸ் கால்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் 1/2, ஒய் ப்ளஸ் 1/2. ஸோ மார்ஜினல் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது that is g1 of x, that is called g of x comma y dy. ஸோ இதை போடும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா இது கான்ஸ்டன்ட் ஆகிடும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் பண்ணும்போது, இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது. அது தூக்கி வெளியே போட்டு இதை மட்டும் இன்டெகிரேட் பண்ணிட்டு லிமிட் போட்டுப்போம். ஒய் இருக்காது, ஒன்லி எக்ஸில் மட்டும் ஆன்சர் வரும். அண்ட் g2 of y இதே மாதிரி கண்டுபிடிக்கலாம். ஐ தாட் both are same. ஓகே, that is implies that two joint probability density functions have the same marginal probability density function. ரெண்டு வேறு வேறு ப்ராப்ளம், ஆனால் ஒரே மார்ஜினல் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்ளம். தட் இஸ் நோட்டபிள் பாயிண்ட் ஃப்ரம் திஸ் ப்ராப்ளம். அதே மாதிரி கண்டிஷனல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன், கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன், that is for that conditional probabilities capital F of x comma y equal to integral minus p of probability of a such that x equal to x, and a df of x, that is conditional probabilities. இதே மாதிரி capital F of y by x na p of y less than or equal to y such that x equal to x, that means p of x less than or such that x equal to x. Okay, this is called conditional distribution function. Capital F of x comma y na capital F of y by x, df of x such that over by y by x. இதே மாதிரி x by y க்கு டிஃபைன் பண்ணலாம். ஓகேவா, அட்லீஸ்ட் ஃபார்முலாவாவது ஞாபகம் வச்சுங்க, ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ த சேம் வே த conditional probability density function of y given x for two random variable x and y which jointly continuously distributed and the two real numbers x and y, f of y by x with respect to y by x, that is f of y by x v by x அதோட derivative with respect to y. Okay, and f of x greater than 0 இருந்தா f of y by x ன்றது f of x comma y divided by f of x, இந்த கீழே வர்றது. அதே மாதிரி இங்கே f of x by y னா இங்கே f of y ன்னு வந்துடும். that is called the marginal density function of y. மேலே இருக்கிறது கொடுத்துருக்க ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் f of x comma y. Okay,
prove பண்ணுறது இருந்தால் பண்ணலாம். otherwise this is a very important formula. okay, f of x, y என்றது how to calculate என்றது. this is a stochastic independence சொல்லுவாங்க. that is called f of x, y என்றது f of x into g of y by x ன்னு எடுத்தனா that is called the stochastic independent. generally independent என்றது f of x into f of y அதுதான் that is called the independent. okay, g of y by x என்றது is the conditional probability density function of y given value y x equal to x. so g of y by x doesn't depend on x by the definition of marginal probability density function for the continuity random variable. so g of y equal to the something and this is equal to g of y by x. so generally வந்து பார்த்தீங்கன்னா there is a f of x, y equal to f of x to f of y is the condition for the independent. so independent of the random variable, this is the independent of random variable. so f of x, y equal to f of x into g of y. so f of x is called probability density function, marginal probability density function f of x and marginal probability density function g of y respectively. that is called the stochastically independent, that is if and only if f of x, y equal to f of x into g of y. the problem பார்த்தீங்கன்னா f of x equal to that is the two random variables x and y with joint probability density function are stochastically independent if and only if f of x, y can be expressed as a product of non-negative function of x alone and non-negative function of y alone. that is the idea. இதுதான் முன்னாடி பார்த்தது. that is the non-negativeனா the function is greater than equal to 0 ன்னு அர்த்தம். அது ரெண்டுத்தினுடைய ப்ராடக்டாக எழுதலாம். that is independent-ஆகவே that is the idea. இந்த இங்கே பார்த்தீங்கன்னா discrete case போட்டிருக்காங்க பாருங்க. x and y is stochastically independent, then all possible selection of the corresponding pairs of real numbers a1, b1, a2, b2, ai less than or equal to bi, and for i equal to 1, 2, the values of plus or minus infinity are allowed. so event a1 less than x less than or equal to b1, a2 less than y less than or equal to b2 are independent. நான் சொல்லணும்னா probability of intersection of these two should be probability of the first one into probability of the second one. okay, that is the idea. okay, this is a very simple problem. okay, bivariate probability distribution, bivariate na rendu variable nu artham. okay, joint probability distribution naalum bivariate probability distribution naalum the both are same meaning. so இத கேட்டிருக்காங்க, இத கேட்டிருக்காங்க, இத கேட்டிருக்காங்க. p of x less than equal to 3, p of x less than 3, y less than equal to 4. so the problem is like that. this is the problem. okay, உள்ள இருக்கிற வேலை பாசிட்டிவா இருக்கு பாருங்க. முதல்ல இத வச்சிட்டு probability marginal distribution for given below. so what is the marginal distribution? p of x கண்டுபிடிக்கலாம். இது x value. இந்த x உடைய corresponding 0 x equal to 0 உடைய corresponding probability எல்லாம் ஆட் பண்ணீங்கன்னா this is called, இதுக்கு பேர் என்னது? p of x equal to 0. இதுக்கு பேர் என்னது? p of x equal to 1. இதுக்கு பேர் என்னது? p of x equal to 2. இந்த மூணுத்தையும் தனித்தனியா எடுத்தீங்கன்னா இதுக்கு பேர் தான் marginal probability, marginal distribution of x என்றது. the marginal distribution of y என்றது இது எல்லாத்தையும் தனித்தனியா எழுதுறது தான். that is called, இதுக்கு பேரு p of y equal to 1. இதுக்கு பேரு p of y equal to 2. so இது மாதிரி p of y equal to 6. இந்த எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்? 1 வரும். 1 வரலனா நீங்க போடுற சம் தப்புன்னு அர்த்தம், இல்ல கொடுத்துக்க ப்ராப்ளம் தப்புன்னு அர்த்தம். so கண்டிப்பா இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா 1 வந்துரும். சரி, நம்ம क्वेश्चனுக்கு வரோம். p of x less than or equal to 1, y equal to 2 னா என்ன அர்த்தம்? x less than or equal to 1 னா x ன்றது ரேண்டம் வேரியபிள் உடைய வேல்யூ வந்து up to 1 வரலையும் ஆட் பண்ணனும். அப்ப 0 1 ரெண்டு தான் இருக்கு. up to 0 x less than or equal to 1 னா. so y equal to 2 ன்றது fixed. so ரெண்டுதிலுமே y equal to 2 வருது பாருங்க. இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா 0, 2. எங்க இருக்கு 0, 2? this is the 0, this is the 2, that is called table இருந்து பார்த்து போடலாம். that is 0 and 2.
So this is 0, this is 2. So 0, 2 ன்றது 0. 1, 2 ன்றது x 1, y ன்றது 2, that is called the 1 by 60. So ready add பண்ணிங்கன்னா 1 by 60. Like this p of x less than equal to 1 னா p of x equal to 0, p of x equal to 1. எங்க இருக்கு p of x equal to 0? இதான் p of x equal to 0, இது p of x equal to 1. ரெடி போட்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும். p of y equal to 3 னா பிரச்சனையே கிடையாது. இங்கே y equal to 3 ன்றது இதுதான் p of y equal to 3. இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுறது. ஓகேவா? p of y less than equal to 3 னா 1ல ஆட் பண்ணி 3 வரலையும் ஆட் பண்ணணும். ஏன் 1லேருந்து ஆட் பண்ணணும்? ஸோ 1லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது y வேல்யூ இல்லையா? அதனால் 1லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி 3 வரலையும் ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்ணிங்கன்னா p of y equal to 1, p of y equal to 2, p of y equal to 3 கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ ஆட் பண்ணுறது. இது மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா என்ன பண்ணுறது? ஆக்சுவலி என்ன அர்த்தம்? p of x less than 3 னா x equal to 0, 1, 2, y equal to 1, 2, 3, 4. Correct? So this is called x equal to 0, y less than equal to 4. X equal to 1, y less than equal to 4. Okay, so x less than 3 வந்துருச்சு. So 2 வரலையும் வரும். So what about the 2? இங்கே டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறது 2 வரலையும் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. So we want to add the up to 2. இல்லை இந்த கொஸ்டின் வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்லி லெஸ் தென் 2 இருக்கணும். 2 இருந்தால் மே பி கரெக்ட். ஓகே, சம்திங் ராங். திஸ் இஸ் 2 இருந்தால் திஸ் இஸ் கரெக்ட். அதர்வைஸ் p of x equal to 2, p of y less than or equal to 4. ஓகே, that is the collection பார்த்தீங்கன்னா 0, 4, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4 எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும். அதே மாதிரி இது 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 ஆட் பண்ணணும். இது 2, 1 இங்கே போட்டிருக்காங்க. ஐ தாட் இங்கே தான் மிஸ்டேக் இது. ஐ தாட் இங்கே மிஸ் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ தட் 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 தட் இஸ் நாளைத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது தான் அவுட்புட். ஓகே, இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராப்ளம். சம்டைம் ப்ராப்ளம் வந்து இது மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. இது மாதிரி கொடுத்துட்டாங்கன்னா இது எண்ணெலாம் கேட்கறது வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி. சப்போஸ் எண்ணில் கொடுத்தாங்கன்னா தட் இஸ் டிஸ்கிரீட் டைப்னு அர்த்தம். x equal to 1, 2, 3 and so on n. ஓகே, எக்ஸுக்கு y equal to 1, 2, 3 and so on x. இப்போ கொஸ்டின் என்ன, x and y are independent கேட்குறாங்க. ஸோ இதுக்கு டேபிள் போட்டிங்கன்னா லைக் தட் இது மாதிரி போடலாம். எக்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 1, 2, 3 n, yக்கு 1, 2 up to n. ஸோ இந்த வேல்யூ உள்ளே போடுவோம். ஸோ x 1, y 1ன்னு எடுத்துகிட்டு ப்ரொசீட் பண்ணணும். இந்த டேபிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும். டேபிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண பிறகு இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா p of x equal to 1 இது இல்லையா? இது p of x equal to 2, இது p of x equal to 3, இது p of x equal to 4, இது p of x equal to n. இதே மாதிரி this is called the p of y equal to 1, இது p of y equal to 2. இவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டடெல்லாம் கண்டிப்பாக கேட்க மாட்டாங்க. இந்த n இருக்காது, n-க்கு பதிலாக சின்ன நம்பராக கொடுத்துட்டு உங்களையே டேபிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுற மாதிரி இதை ப்ரொசீட் பண்ண சொல்லலாம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா p of x, yன்றது p of x is into p of y இருக்கணும். அதாவது என்ன அர்த்தம்னா இந்த உள்ளே இருக்கிற வேல்யூ வந்து இந்த 1, 2க்கு ஏதாவது ஈக்குவலாக இருக்கணும். ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த ஆன்சர் வரணும். அப்படி வந்ததுன்னா x and y are independent. அப்படி ஏதாவது ஒன்று வரலனா கூட நாட் இண்டிபெண்ட். ஸோ தட்ஸ் மீன்ஸ் என்ன அர்த்தம், இந்த p of x equal to 1ஐயும் இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு என்ன வரணும், இந்த அவுட்புட் வரணும். இது மாதிரி எல்லா செல்லுக்கும் ட்ரூவாக இருந்ததுன்னா என்ன அர்த்தம், தட் இஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் இண்டிபெண்ட் அர்த்தம். ஏதாவது ஒன்றுக்கு ட்ரூ இல்லைனா கூட தட் இஸ் நாட் எ இண்டிபெண்ட். தட் இஸ் த ஐடியா ஃபார் த டிஸ்கிரீட் டைப். ஓகே, இது ஃப்ரம் திஸ் ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளத்தை நம்ம செக் பண்ணலாம் இண்டிபெண்டாக இல்லையான்னு. ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பைவேரியட் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ் ஒய் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே 0, 1 p of x equal to 0 இதெல்லாம் டேபிள் போட்டு கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ என்ன கொடுத்தாலும் கொடுக்கலனாலும் நமக்கு இது மஸ்ட் இல்லையா? இதுக்கு பேர் p of x equal to 0, p of x equal to -1, இது x equal to 0, இது p of x equal to 1, இது p of y equal to 0, இது p of y equal to 1, இது p of y equal to 2. இப்போது இந்த ஆன்சரையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு இந்த ஆன்சர் வந்ததுன்னா
இதே மாதிரி இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இதையும் மல்டி பண்ணும்போது இது வரணும், இதையும் மல்டி பண்ணும்போது இது வரணும், இதையும் மல்டி பண்ணும்போது இது வந்ததுன்னா எல்லாம் 9 பாசிபிலிட்டி கரெக்டாக இருக்கும் பட்சத்தில் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் இண்டிபெண்ட், அதர்வைஸ் நாட் ஏ இண்டிபெண்ட். இது ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம். இதோட இங்கே எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் இண்டிபெண்ட் வராது. மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு -1, பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0, பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 மூணுத்தையும் தனித்தனியாக எழுதணும். அதான் மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எக்ஸ். அதே மாதிரி மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஒய்ன்றது தனித்தனியாக எழுதணும். பி ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு 0, பி ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு 1, பி ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு 2ன்றது. கண்டிஷனல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது கிவன் ஒய் ஈக்குவல் டு 2ன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்கலாம். கொடுக்கலன்னா ஒய்க்கு எத்தனை பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது? 3 பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. 3 பாசிபிலிட்டி எதை வேணாலும் எடுத்துகிட்டு போடலாம். ஸோ பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு 2னா திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா இல்லையா? பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்டர்செக்ஷன் ஒய் ஈக்குவல் டு 2 டிவைடட் பை பி ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு 2. ஸோ இது என்ன வரும் அப்படின்னா எக்ஸுக்கு 3 வேல்யூ மாற்றி ப்ரொசீட் பண்ணலாம். சரி, இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு -1 ஒய் ஈக்குவல் டு 2 தட் இஸ் கால்ட் த 2/50 கரஸ்பாண்டிங் டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு -1 அண்ட் ஒய் ஈக்குவல் டு 2. பி ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு 2ன்றது நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்போம். இதே மாதிரி 0,2 லைக் தட். இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராப்ளம். ஓகே, கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி ஏதோ பர்டிகுலர் ஏதோ ஒன்று கேட்டாங்கன்னா உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும். இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரீட்டாக கண்டினியூஸ் அது. தட் இஸ் த எக்ஸ் ஒய்ன்றது 2 வேரியபிள் ஜாயிண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்குவல் சம்திங் கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸ் அண்ட் ஒய்ன்றது ஒன்லி த இன்டிஜர் வேல்யூ இஸ் 0, 1, 2. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எக்ஸ்ன்றது 0, 1, 2, ஒய்ன்றது 0, 1, 2. இது டிஸ்கிரீட்டாக கண்டினியூஸாக இந்த லிமிட்டை வச்சு நம்ம சொல்லிடலாம். இந்த இஸ் கால்ட் த டிஸ்கிரீட் டைப்னு அர்த்தம். அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? டேபிள் போட்டு தான் போடணும். டேபிள் போட்டு என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்களோ அதை ஆன்சர் பண்ணலாம். அவங்க கண்டிஷனல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஒய் ஃபார் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா ஒய் ஈக்குவல் டு 0, எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அதான் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்றது மாற்றிட்டே இருக்கணும். ஒய் ஈக்குவல் டு 0னா ஒரு 3 மொத்தம் 9 வருமா? ஸோ இதை மொத்தம் 3 3 9 பாசிபிலிட்டிஸ் வரும். ஓகே, ஸோ முதல்ல எப்படியா இருந்தாலும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் எஃப் ஆஃப் ஒய் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இது டிஸ்கிரீட் டைப்ன்றது யூ கேன் ப்ரொசீட். ஓகே, இல்லை கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராப்ளம். ஜஸ்ட் கோ த்ரூ இட். சும்மா லைட்டாக பாருங்கள், உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். இதில் வெரி சிம்பிள் ப்ராப்ளம். இதெல்லாம் மார்க் லூஸ் பண்ணவே கூடாது. நம்ம எக்ஸாம் டைமில் புது ப்ராப்ளமாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் நம்ம போடுறது சரியாக தப்பான்னு தெரியாது. அதனால் ஃபெமிலியரான ப்ராப்ளமாக இருக்கும் பட்சத்தில், இல்லை பார்த்துருக்கிற ப்ராப்ளம்ன்றது பட்சத்தில் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் எவ்வளோ பண்ணுறதுக்கு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ராபிட் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன், இது ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம் பாருங்கள். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டிஸ்கிரீட்டாக கண்டினியூஸாக, இது கண்டினியூஸ் 0 to 1 ஒய்ன்றது லிமிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0 to x எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்குவல் டு 2. ஓகே, ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0, எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1, ஒய் ஈக்குவல் டு 0, ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ். ஸோ தட்ஸ் மீன்ஸ் லைக் தட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்றது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் x equal to 0 equation of y axis. So this is called the x equal to 0, and x equal to 1, this is called the x equal to 1, and y equal to 0 equation of y axis is the y equal to 0. And y equal to x means this is the y equal to x. Pausing through the order. This is the idea. So now come to the problem, that is what is the marginal density function of x and y? Conditional density function of y given x equal to x. Conditional density function of x given y equal to y. And independence check பண்ணணும். முதல்ல பாருங்க, முதல்ல இந்த f of x, y என்ன? greater than equal to 0 இல்லையா? ஸோ இது டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனாக இது என்ன பண்ணணும்? டபுள் இன்டெக்ரல் போடணும். எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் டிஎக்ஸ் டிஒய் கண்டுபிடிக்கணும். வேல்யூ 1 வந்ததுன்னா டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன். மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு கொடுக்குற ப்ராப்ளம் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனாக தான் இருக்கும், ஜாயிண்ட் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன். அதில் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, ஸோ அண்ட் தென் மார்ஜினல் ப்ராபிட் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் உள்ள எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் டிஒய் வரும். ஒய்க்கு லிமிட் என்ன? 0 to x, நம்பர் கிடையாது, 0 to x உள்ள 2dy, 2dyனா 2yன்னு வந்துடும். 2yக்கு லிமிட் போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும். பிரச்சனை இங்கே இதுதான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னா எக்ஸுக்கு லிமிட்டு, எக்ஸுக்கு லிமிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0 to 1.
இதே மாதிரி ஃபார் த எஃப் ஆஃப் ஒய் கண்டுபிடிக்கும் போது உள்ள எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் டிஎக்ஸ் இது பிரச்சனை கிடையாது நமக்கு. இந்த 2dx இங்கே dxனா xக்கு லிமிட் வேணும். when you try to find out the f of y, what is the limit for y? y க்கு லிமிட் என்ன? y க்கு லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா this is the x க்கு லிமிட். x க்கு லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா this is the problem. 0 to 1 and x க்கு லிமிட் 0 to 1 ன்னு போட்டீங்கன்னா that is the problem. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா y equal to இதான் bounded region. So x க்கு லிமிட், what is the x க்கு லிமிட்? x equal to y to x equal to 1. That is the limit for x. So x equal to y to x equal to 1. y equal limit to y equal to 0 to y equal to x. y equal to 0 to y equal to x. So this is y equal limit. So that is the problem. Okay. So we want to try to find out the f of x கண்டுபிடிக்கும் போது அவங்க கொடுத்திருக்கிறது actually 0 to 1. x லிமிட் ன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க 0 to 1 தான் கொடுத்திருக்காங்க. அத நாம போட முடியாது. That is the here y to 1 is the limit. So இதில் 2dx போட்டிங்கன்னா 2dx னா 2x. 2x னா லிமிட் போட்டிங்கன்னா அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் போட்டிங்கன்னா 2 into 1 minus y. புரியுதா? இதுக்கு லிமிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா y க்கு வேரி ஆகிறது 0 to 1 தான். இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். அந்த முன்னாடி இதுலயும் that is f of x ன்றது that is varies from 0 to 1 தான். x க்கு லிமிட் 0 to 1 தான். y க்கு லிமிட் 0 to 1 தான். என்ன போட்டுறக்கூடாது, 0 to x லாம் போட்டுறக்கூடாது when you try to find out the f of y. So that is a very important problem. Okay, இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்ட்ராங்காக புரியும் பட்சத்தில் okay when the limit confusionலாம் வராது. So then conditional density function of y given x equal to x னா f of y by x கண்டுபிடிக்கணும். ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை. f of y by x ன்றது இந்த கண்டினியூஸ் கேஸில் f of x, y divided by f of x. f of x, y ன்றது அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க 2, f of x ன்றது 2x, ரெண்டுத்துல 1 by x வந்துடும். பிரச்சனை எங்கே அப்படின்னு பார்த்தா that is the f of y by x னா what is the limit? The limit for x is 0 to 1. Conditional density of x given y equal to y னா f of x by y. f of x by y னா f of x, y, f of y. இது போட்டிங்கன்னா இங்கே 1 minus y தான் வருது. What is the limit? 0 to 1 தான் limit. ஓகேவா? the problem in y. So இண்டிபெண்டன்ஸ் எப்படி செக் பண்ணுவீங்க? f of x, f of y ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். அந்த மல்டிப்ளை பண்ணும்போது கொடுத்துக்க ப்ராப்ளம் f of x, y வந்ததுன்னா இண்டிபெண்டன்ட். இங்கே வரல, அதனால் நாட் இண்டிபெண்டன்ட். that is the problem. Okay, so very important, very simple problem இது. Okay, this is one of the practical problem. So the gun is aimed at a certain point, origin of the coordinate system. Because of the random factor, the actual hit point can be any point x, y in the circle of the radius or about the origin. Assume that a joint density function of x and y is constant in these circles given by f of x, y equal to k for x square plus y square less than or equal to y square. இது ஒரு லிமிட் எப்படி இருந்தது? ஜஸ்ட் ஒரு வேல்யூ x ன்றது 0 to 1 like that. இங்கே x square plus y square less than or equal to r square இருக்கு. So how to find out the constant value and show that this is equal to f of x equal to something. So முதல்ல இந்த கான்ஸ்டன்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் கான்செப்ட் தான் அப்ளை பண்ணணும். டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் கான்செப்ட் என்ன? டபுள் இன்டெக்ரல் f of x, y dx dy equal to 1. பிரச்சனை எங்கே? ஸோ k dx dx yன்னு போட்டுக்கலாம். ஆனால் இங்கே பிரச்சனை எங்கன்னா this is over the circle. ஸோ over the circleனா k dx dy that is எத்தனை சர்க்கிள் இருக்கும்? சர்க்கிளில் எத்தனை குவாட்ரண்ட் இருக்கும்? ஓகேவா? 4 குவாட்ரண்ட் இருக்கும் இல்லையா? that is the radius r உள்ள ஒரு சர்க்கிள். ஸோ இந்த ஒரு குவாட்ரண்ட் மட்டும் எடுத்தீங்கன்னா that is called double integral k dx dy equal to 1. the first quadrantல r ன்றது that is dx, x ன்றது varies from 0 to root of r square minus x square, and this is called the for the y equal to 0 to r. so இது integrate with respect to y பண்ணிட்டு okay அதுக்கு லிமிட் நீங்க 0 to root of r square இதெல்லாம் தான் கண்டுபிடிச்சிருப்போம். that is y square equal to r square minus x square, y equal to root of r square minus x square ன்றது 0 to something ஏன் போறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ன்றதுனால equal to 1 போட்டிங்கன்னா
ஸோ லிமிட்டை சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். சப்ஸ்டிட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிற அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா that is k equal to 1 by pi r square. That is a different problem, totally different problem. And from this, what is the f of x y construct பண்ணலாம். அது வந்து marginal density function கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, marginal density function கண்டுபிடிக்கும் போது what is the limit? இதான் லிமிட். இதில் இருந்து that is y ன்றது varies from minus root of r square minus x square plus root of r square minus x square. இங்கே உள்ளே இருக்கிறது ஈவன் ஃபங்க்ஷன், அது முன்னாடி 2 போட்டு பாதி ஆக்கிட்ட லிமிட்டை இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா we get the result. So the same way இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது. ஓகே, given that f of x, y e power minus of x plus y and that is இன்டர்வல் பார்த்தீங்கன்னா 0 to infinity, ஃபார் த ஒய்க்கு பார்த்தீங்கன்னா 0 to infinity, அதான் அதுக்கு அர்த்தம். ஸோ தட் இஸ் கால்டு 0 to infinity அர்த்தம். ஃபங்க்ஷன் வந்து சிம்பிள் ஃபங்க்ஷன் e power minus of x plus y. ஸோ e power minus x into e power minus y, that is called the independent இல்லையா? f of x and f of y, that is called the 0 to infinity. So that is called f of x ன்றது we can find out பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு இதுதான் அவுட்புட். ஸோ f of y ன்றது இன்டெக்ரல் f of x, y dx ன்னு போட்டு x லிமிட் போட்டு கண்டுபிடிச்சினாலும் இதே ப்ரொசீஜர் தான். p of x greater than 1 பிரச்சனை இருக்காது, இன்டெக்ரல் 1 to infinity f of x dx. ஸோ அது போட்டிங்கன்னா 1 by e ன்னு வந்துடும். இந்த ரெண்டாவது ப்ராப்ளத்தை என்ன பண்ணலாம்? ஏன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா x less than y, x less than 2y கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் த காமன் டு போத்? இன்டர்செக்ஷன் என்ன வரும்? கீழே இருக்கிறது p of x less than 2y. ஸோ இந்த p of x less than y னா என்ன அர்த்தம்? ஓகேவா, p of how to find the p of x less than y. முதல்ல இந்த x less than y, x less than 2yக்கு how to conclude this is the common. ஓகேவா, that is the procedure. So what is the x less than y na enna? So that is called x equal to y என்ற curve, that is called x less than y. இங்க பாத்தீங்கன்னா p of x less than y என்றது f of x, y dx dy, ரெண்டு வேரியபிள் வந்ததுன்னா we want to integrate with respect to x and y ன்னு அர்த்தம். நீங்க dx dy போடலாம், dy dx போடலாம், it's not a problem. பட் இங்கே dx dy போட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு y-னுடைய லிமிட் வேணும். y-னுடைய லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் சாரி x-னுடைய லிமிட். இங்கே x-னுடைய லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் x equal to 0 to x equal to y. அப்பர் லிமிட் x-க்கு பார்க்கும்போது அப்பர் லிமிட் y. ஸோ ஆஃப்டர் ஃபைண்ட் அவுட் த x-க்கு லிமிட் தட் இஸ் கால்ட் 0 to infinity. ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்கிறது ப்ராப்ளம் ரெண்டுமே லிமிட் வந்து 0 to infinity, ரெண்டுமே லிமிட்டு 0 to infinity தான் கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளம். இங்கே ப்ராப்ளம் வந்து இந்த ப்ராபபிலிட்டியில் x less than y வந்ததுனால ஸோ வாட் இஸ் த மீனிங்? x is less than or equal to something 2y. You can define like that. It's not a curve. Region intersection common. This is x less than y. Now you can't check it, which is x equal to y என்ற line அது. That is when you choose another point here, that is called 1, 2. This is 1, 1 anything, 1, 0. So 1, 0 that is 1 less than 0. 1 less than 0 is not true, that is called this is the region. Am I correct? Minus 1, 0 minus 1 less than 0, that is okay, correct. So this is the region. So x less than 2y into the is called maybe this is x equal to 2y. So x less than 2y.
x less than 2y means it is common to both. So that is called the 1 comma 0. No, 1 less than 0, that is not true. So this is the region I thought. So the common to both is called x less than y. So the complete region, this is so the common to both, that is called x less than y is a common to both. Okay, so x less than y intersection x less than 2y inter. So that is the difficulty here. And p of x less than 2y inter, that is once again double integral and f of x comma y dy. So that is the limit வந்து பார்த்தீங்கன்னா x எடுக்கிறது பெஸ்ட். ஸோ 0 to infinity ஜென்ரலாக லிமிட்டு. இங்கே இது வந்து டபுள் இன்டெக்ரல் எக்ஸுக்கு லிமிட் எடுத்திங்கன்னா 0 to 2y, ஒய்க்கு லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா 0 to infinity. அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபங்க்ஷனை போட்டு இன்டெகிரேட் பண்ணலாம். ஓகே, ஃபங்க்ஷனை இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்ன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதை இன்டெகிரேட் பண்ணிவிட்டு லிமிட்டை சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். ஓகே, 0 to 2y லிமிட் சப்ஸ்டிட் பண்ண பிறகு ஒன்ஸ் அகைன் இன்டெகிரேட் பண்ணலாம். Very simple integration. And in the problem, இது பார்த்தீங்கன்னா really challenging problem. I thought x plus y p of 1 less than x plus y less than 2. So then x plus y less than 2 கொடுத்தாலே really challenging ஒண்ணா. இது ரெண்டு p of 1 to 2 குள்ளே x plus y இருக்கு. So that is double integral f of x comma y dx dy ன்னு போட்டிங்கன்னா that is 1 minus x to y க்கு லிமிட் எடுக்கும் பட்சத்தில் x சப்ராக்ட் பண்ணலாம். x சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா 1 minus x less than y less than 2 minus x, that is called the limit for y. y க்கு லிமிட் 1 minus x to 2 minus x னா x க்கு லிமிட் that is called 0 to 1. ஆக்சுவலாக கொடுத்துருக்கிற லிமிட் வந்து 0 to infinity இல்லையா? ஸோ இங்கே டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னுடைய சம்மே 1 to 2 தான். எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னுடைய சம்மே தட் இஸ் கால்டு 1 to 2. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் கால்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் கிரேட்டர் தென் 1 அண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் லெஸ் தென் 2. தட் இஸ் a straight line x plus y less than 2 and x plus y greater than 1 ன்றது. So that is called the 0 to 1. Plus the something, this is called 1 to 2, the maximum 0 to 2 minus x, 0 to 2 minus x, that is called f of x comma y dy dx. The diagram போட முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். I thought this is the second part. This is the plus, I thought. So x plus y less than greater than 1 means x plus y equal to 1, that is x equal to 1, y equal to 1. So that is called x plus y greater than 1 means this is x plus y equal to 1. So greater than 1 na? So this is 0 comma 0 எடுத்தீங்கன்னா 0 plus 0 greater than 1. It is not possible. 0 plus 0 greater than 1 ன்றது not possible. So therefore should be here. This is called the x plus y greater than 1. And x plus y less than 2, that is called x equal to 2 and y equal to 2. So this is the straight 2. Less than 2 means 0 comma 0, this is the true. So the x plus y should be lies between the 1 and 2. X plus y node is some value, that is called this is the region. So how to split it? X values is varies from 0 to
is 0 to 1 now, that is called, this is the strip, and this called x equal to 1 minus x, sorry, y equal to 1 minus x. This is called x plus y equal to 1. So y equal to 1 minus x, here y equal to 2 minus x. X is varies from 0 to 1. X is varies from 0 to 1. And இங்கே பார்த்தீங்கன்னா this is called 1 to 2. 1 to 2ல பார்த்தீங்கன்னா இதான் strip. 1 to 2. So this is the strip. So then y equal to 0 to y equal to 2 minus x. So y equal to 0 to y equal to 2 minus x. Then y equal to 1 to 2. This is the 1. X equal to 1 to 2. Okay. So this is the region. So that is the problem. Which is a really difficult problem now. Okay, like that. So அதனால தான் ரெண்டு இன்டெக்ரலாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டு இன்டெகிரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இவ்வளோ டிஃபரெண்ட்லாம் கேட்குறது வாய்ப்பு கம்மி. ஸோ இதாட்ட எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் லெஸ் தென் 2 லைக் தட் அது மாதிரி கேட்கலாம். இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்ன்றது f of x comma y is the distribution function of x and y. P of a less than equal to x less than equal to b, c less than or equal to less than equal to d, that is defined like that. So already நம்ம பார்த்திருக்கோம். That is the capital F of x comma y equal to 1, capital F of x comma y equal to 0, x plus 2y greater than equal to x plus 2y less than 1. So then capital F of x comma y cannot be the joint distribution function of the random variable x and y. And with the usual notation for all x comma y, capital F of x plus capital F of y minus 1, and less than or equal to capital F of x comma y less than or equal to root of capital F of x capital F of y. This is a totally different problem though. So actually பார்த்தீங்கன்னா a ன்றது that is called the x less than equal to a, b ன்றது x less than equal to b, y less than equal to c, c ன்றது y less than equal to d. That is given probability. Okay, then distribution function property பார்த்தீங்கன்னா this is the property. The reduction of the capital F of x comma y equal to 1 for x plus 2y greater than equal to 1. So and the capital F of x comma y equal to 0 for x plus 2y less than 1. So when you take a equal to 0 here, b equal to 1 by 2, a equal to 0 now, b equal to that is called the 1 by 2, c equal to 1 by 4, d equal to 3 by 4 எடுத்தீங்கன்னா that is under the condition a less than b, c less than d. So f of b comma d, f of b comma c, f of a comma d, f of a comma c கண்டுபிடிக்கலாம். எல்லா இடத்துல சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா that is not satisfied, that is idea. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா -1 வருது, that is not satisfied. அதனால this is not a, cannot be a distribution function of the random variable x and y. Okay. And வேற என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க, that is the capital F of x comma y. This is the capital F of a into the defined, b into the y less than equal to y, and capital F of x comma y is less than equal to capital F of y. So that capital F square of x comma y, capital F of x, capital F of y, that is called capital F of x comma y into the root of capital F of x comma y. So just the from the probability, this is equal to f of x, p of b into the f of y, p of a intersection b into the f of x comma y. So a intersection b should be the subset of a. So probability of a intersection b into the less than equal to p of a. This is capital F of x comma y into the less than equal to capital F of x. So இது contained in the b இன்றதனால இதுவும் less than equal to f of y. So இதில் இருந்து இந்த conclusion உங்களுக்கு வந்துரும். Okay. So இது மாதிரில result இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிங்க, that is best. And capital F of x plus capital F of y minus 1 is less than equal to capital F of x comma y. So p of a and b into the less than equal to 1. So p of a, p of b minus p of a b less than equal to 1. So p of a plus p of b minus 1
less than equal to P of intersection B. So P of intersection B na capital F of x comma y. So we get the result. Okay. From this already நம்ம இது ரெண்டுத்தையும் ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். இதை இப்போ ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணிங்கன்னா we get the result. So இதுவும் ஒரு important problem. Okay, இந்த portion very easy. So என்ன பண்ணணும், இதை ரெண்டு வேரியபிள் வந்திருக்கு. டபுள் இன்டெக்ரல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் டிஎக்ஸ் டிஒய். அப்படின்னா இங்கே டிஎக்ஸ் டிஒய்னா எக்ஸுக்கு லிமிட் போட்டிங்கன்னா, ஸோ வாட் இஸ் தட், எக்ஸ் லெஸ் தென் 1 ஒய் லெஸ் தென் 3. இங்கே கொடுத்துருக்கிற லிமிட் வந்து எக்ஸுக்கு லிமிட்டு 0 to 2, ஒய்க்கு லிமிட்டு 2 to 4, ஒய்க்கு லிமிட்டு 2 to 4. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு 3 ஒய்க்கு லிமிட்டு, அண்ட் எக்ஸுக்கு லிமிட்டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு 1. பட் இங்கே ஒய்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐ தோட் dy dx that is best. ஸோ இங்கே ஒய்க்கு லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா அப் டு அப்பர் லிமிட்டு 3 கொடுத்துருக்காங்க. லோவர் லிமிட்டு இங்கேருந்து நம்ம எடுத்துக்கணும், தட் இஸ் கால்ட் த 2 to 3. எக்ஸுக்கு லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் லிமிட்டு 1 கொடுத்துட்டாங்க, லோவர் லிமிட்டு தட் இஸ் 0. ஸோ 0 to 1 இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக ஆன்சர் கிடச்சிடும். தட் இஸ் அ வெரி சிம்பிள் ப்ராப்ளம். So when you try to find the p of x plus y less than 3 கண்டுபிடிக்கும் போது, that is x plus y should be less than 3. So y க்கு பார்த்தீங்கன்னா that is maximum value வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 of 2 to 4, that is a 3 minus x, lower limit 2. x க்கு limit 0 to 1, x க்கு limit 0 to 1. So therefore டைரெக்டாகவே இதை ப்ரொசீட் பண்ணலாம். ஸோ இங்கே 2 to 4, 0 to 2. ஸோ இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்ன்றது தட் இஸ் கால்டு 2 to 3 minus x, 0 to 1. ஸோ இங்கே என்ன பண்ணணும், தட் இஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்ன்றது இஸ் லெஸ் தென் 3, தட் இஸ் கால்டு x 3 y 3. that is less than 3 na 0 plus 0, this is the region. Okay, but the given limit is 0 to 2. I thought x value is 0 to 2, so that is a 0 and 2 under the here. So this is called x equal to 2, and y limit is called 2 to 4. So this is y equal to 2 and y equal to 4 here. So what is the region? So then, so namakku region pathina, this is the region. Am I correct? So when you try to find out the limit for y க்கு limit kandupidichukena, that is called y equal to 2 to x equal to 2 to y equal to 2 to 3 minus x. So where is the y equal to 2? This is called the y equal to 2. So y equal to 2 to in the line la y equal to 3 minus x. So this is the street. So in the line y equal to 2, in the line la y equal to 3 minus x. So and இதை மூவ் பண்ணிங்கன்னா this is the x equal to 0, இங்கே x equal to 1 வரலையும் தான் வரும், that is called the x equal to 1. Okay, am I correct? இங்கே இன்டர்செக்ட் பண்ணுது, நான் போட்ட டயக்ராம் தப்பு. I thought இங்கே x equal to 1 வரலையும் தான் இன்டர்செக்ட் பண்ணும். So that is called 0 to 1. Okay, so the limit is 0 to 1 integral 2 to 3 minus x. So f of x comma y dy dx, இது இன்டெகிரேட் பண்ணால் we get that. இது மாதிரி கேட்கலாம், ஏன்னா ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் ஒன். ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் லெஸ் தென் 3 லைக் தட் இது மாதிரி கேட்கலாம். இப்போ கிளியராக டயக்ராம் போட்டிங்கன்னா யூ கேன் கெட் இட் ஆன்சர். ஸோ திஸ் இஸ் x plus y less than 3, so this is called x plus x equal to 2, y equal to 2 ன்றது that is called here இப்படி வரும். ஸோ இந்த இடத்த மூட்டும் பொழுது this is the line x equal to 1.
this should be x equal to 1, not x equal to, the diagram mistake. So this is the region. Okay. So and finally பார்த்தீங்கன்னா that the probability that x less than 1 when it is known that y less than 3, that is the conditional probability. Conditional probability is also very easiest one. Okay, compared to the x plus y less than 3 கொடுக்கப்புறமா இதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. So p of x less than 1 intersection y less than 3. So x less than 1 y less than 3 divided by p of y less than 3. P of y less than 3 என்றது that is called double integral f of x comma y dx dy. இல்லைனா இன்னொரு ஆங்கிளில் p of y less than 3 என்றது integral f of y dy ன்னு போடலாம். that is best. இந்த f of y என்றது நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். y க்கு லிமிட் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க. that is called 0 to 2 இல்லையா, 0 to 2 y க்கு லிமிட். ஓகே, அண்ட் f of y என்றது நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். f of y is integral f of x comma y dx ன்னு போட்டு x க்கு லிமிட் போட்டு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இதை எடுத்து இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணி எவாலுவேட் பண்ணலாம். x less than y less than 3, what is the common value? That is the x less than 1 and y less than 3. So the limit is integral x comma y, ரெண்டுமே டபுள் இன்டெக்ரல் யூஸ் பண்ணலாம். x less than 1 y less than 3, double integral f of x comma y dx dy, f of x comma y dx dy போட்டு ரெண்டு லிமிட், x க்கு அப்பர் லிமிட் 1, y க்கு அப்பர் லிமிட் 3. ஸோ லோவர் லிமிட் கிவன் ப்ராப்ளத்துலேருந்து போட்டுட்டு இன்டெகிரேட் பண்ணலாம். ஐ தாட் ஃபஸ்ட்டு ஒய்க்கு லிமிட் போட்டிங்கன்னா தட் இஸ் த dy dx. ஸோ இதை எவாலுவேட் பண்ணிங்கன்னா we get the 3/8. ஓகே, ஸோ லைக் தட் எவாலுவேட் பண்ணலாம். இது ரொம்ப ஈஸி. ஸோ இதுக்கு மட்டும் தான் கொஞ்சம் டயக்ராம் போட்டு தான் போட வேண்டியதாக இருக்கும், இல்லைன்னா கொஞ்சம் தப்பாக தான் வரும். ஓகே, சரி. ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே கொஞ்சம் கோத்ரூ பண்ணுங்க. இங்கே கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா ஒய் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 2 டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண மாட்டோம். 2 டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா we get it small f of x comma y. So that is called the corresponding density function. So இந்த மாடலில் இது எல்லாமே மேக்ஸிமம் பார்த்தாச்சு. x and y are independentனா இந்த f of x and f of y ரெண்டுதுமே மார்ஜினல் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இந்த f of x comma y வந்ததுன்னா that is called the independent அர்த்தம். மார்ஜினல் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன்றது ஆல்ரெடி f of x into f of y கண்டுபிடிக்கிறது தான் மார்ஜினல் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் x and y என்றது. இதில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான டிஃபிகல்ட்டான கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் தான், கொஞ்சம் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஓகே, ஸ்டாப். ஸோ எல்லாத்தையும் பாருங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு.